ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ FIA لاہور زون کی بڑی کارروائی، انسانی اسمگلنگ، حوالہ ہونڈی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور شاہین ورک سے۔ جی شاہین۔ جی بالکل، FIA لاہور زون کے انسداد انسانی اسمگلنگ اور کارپوریٹ کرائم سرکل کی جانب سے لاہور اور گجرانوالہ میں کامیاب چھاپے مار کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ان کے دوران انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی حوالہ ہونڈی کے نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 3 ملزمان کو بھی رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جو ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سلیم، ذیشان احمد اور محمد ابراہیم شامل ہیں، اور تحقیقات کے مطابق جو ملزم سلیم ہے وہ ایک شہری کو اسپین کا ویزا دلوانے کا جھانسا دے کر 75 لاکھ روپے وصول کر چکا تھا اور اسے ویزا نہیں دے سکا اور رپوش ہو گیا تھا، جبکہ ذیشان احمد اور محمد ابراہیم غیر قانونی ایکسچینج اور حوالہ ہونڈی کے کاروبار میں ملوث پائے گئے تھے، اور کارروائی کے دوران ملزمان سے کے قبضے سے مجموعی طور پر 13,55,000 پاکستانی روپے نقد اور حوالہ ہونڈی سے متعلق اہم دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے خلاف باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مزید پیش رفت متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ شاہین۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے چلیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سید چراغ پاک پیر سید حاجی زوار سلطان میرک سیال آمد، اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں منصور الحسن سیال۔ پیور کوٹ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سید چراغ پاک پیر سید حاجی زوار صاحب سلطان میرک سیال آمد۔ اس موقع پر سید تراب رضا شاہ، سید حیدر رضا شاہ، پیر اسرار اکبر گیلانی بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی طرف بلدیاتی الیکشن کا اعلان خوش آئند ہے۔ موجودہ اتحادی حکومت ملکی مجبوری کے تحت ہے تاکہ جمہوریت پروان چڑھے۔ وقت آ گیا ہے کہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور کشکول ٹوٹے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، بد امنی سے ملکی انتشار کا شکار ہوگا، اور ہماری فورسز نے بہترین حکمت عملی سے بھارتی جارحیت کا جواب دیا تھا۔ جو جنگ بندی ہوئی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کا کردار بڑا مثبت تھا، جو ممکن ہو سکا انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 57 اسلامک کنٹری ہے، ایسے شرمندگی ہے، نالیکی ہے کہ غزہ میں اس طریقے سے بے یار و مددگار مسلمانوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو، بچوں کو، اور 57 اسلامی ممالک کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے مزید کہا کہ پنجاب زرعی صوبہ ہے مگر 80% دالیں امپورٹ کرنا پڑتی ہیں۔ صوبے کو زراعت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گندم کے لحاظ سے پچھلا سال اچھا نہیں تھا۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ منظور الحسن سیال، NTN نیوز، شورکوٹ۔ سیالکوٹ کے تھانہ صدر کے علاقے گاؤں گہوکا میں ذاتی رنجش پر دوست نے دوست پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ 17 سالہ ساحل تنویر گلے پر چھری لگنے سے شدید زخمی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دونوں کے درمیان پرانی رنجش تھی، جس پر عمر نامی نوجوان نے راستے میں ساحل تنویر پر چھری سے وار کیا۔ زخمی نوجوان نے مشکل سے اپنی جان بچائی، جبکہ موقع پر موجود لوگوں نے اسے فوری طور پر علامہ اقبال میموریل اسپتال منتقل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر عمران اشرف سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ سول ہاسپٹل میں، جہاں پر ایک بہت افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پاروال کے قصبے کے پاس ہی ایک دو دکاندار ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، اور ایک دکاندار نے ایک بچے کو اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے گلے پہ چھریاں لگی ہوئی ہیں، اور خدا نہ خواستہ بچے کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس بچے کو بچا دیا۔ میرے ساتھ ان کے والد صاحب بھی موجود ہیں، اور دوسری طرف میں بتاتا چلوں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اس کا فوری نوٹس لیں۔ یہ بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس کے والد سے پوچھتے ہیں۔ جی کی ہوا جی یہ بچہ میرا اتنے کام کرتا سی، وہ بھاگوال گاؤں دے وچ دکان ہے ساڈی موٹر سائیکلوں کی، تے دوسرے جہنے یہ حملہ کیا انہوں دی بھی دکان اتنے ہی، تے اینوں لہٰذا انہیں دھوکے دے نال کھڑیا میری گڈی ٹھیک کرنی ہے، تے گڈی کھڑن دے بہانے چ انہیں یہ گردن دے جڑا نا وار کر دیتے نے چھریاں دے، 3-4 وار کیتے نے، تے اللہ پاک نے بچا لیا، لیکن بہت مشکل حالات دے وچ سی۔ سانوں وزیر اعلیٰ پنجاب دا کوئی گزارش ہے کہ سانوں انصاف دیتا جائے، کہ ساڈے نال بڑی بے انصافی کیتی انہاں نے، بچے دھوکے نہ کھڑ کے تے گلے تے قاتلانہ حملہ کیتا ہوئے، مارن دی کوشش کیتی ہے جانا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، والد کی درخواست ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اس کا فوری نوٹس لیں اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہمارے ساتھ بہت زیادہ
डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और डीपीओ फराज अहमद ने गुरुद्वारा जन्म अस्थान का दौरा किया। दोनों अफसरान ने गुरुद्वारे के दाखिली और खारजी रास्तों, सिक्योरिटी इंतजामात और मिनी अस्पताल का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक ननकाना साहब को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियां मोहम्मद अजमल शहजाद की इस रिपोर्ट में। अफसरान ने लंगर खाने, मरकजी इबादतगाह समेत गुरुद्वारा जन्म स्थान के दीगर इलाकों का विजिट किया। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरों की तनसीब और जारी तीनों रहायश के कामों का भी जायजा लिया। जिली सरबराहान ने गुरुद्वारा जन्म स्थान के रहायशी इलाकों और एमरजेंसी दरवाजों का भी चेक किया। गुरुद्वारा जात में तीनों रहायश के जारी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, डीसी की मुतल्लिका इदारों के अफसरान को हदायत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आगाज 4 नवंबर से होगा। ननकाना साहब में जन्मदिन की तकरीबात 6 नवंबर तक जारी रहेगी। जन्मदिन की तकरीबात में दुनिया भर से आने वाले हजारों सिख यात्री शरीक होंगे। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों के लिए रहायश, खाने, पार्किंग समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक ननकाना साहब को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जिला ननकाना अमन का गहवारा है, जहाँ मुसलमान और तमाम गिलते बहन भाइयों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। डीपीओ फराज अहमद का कहना था कि दुनिया भर से ननकाना साहब आने वाले सिख यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर है। दुनिया भर से आने वाले यात्रियों का पुर्तगाल इस्तकबाल करेंगे। दौरान विजिट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना, इंफॉर्मेशन, सीओ हाईवे, बिल्डिंग, पैरा समेत महकमा जात के अफसरान भी हमरा थे। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। मुल्तान के थाना मुमताज़ाबाद के इलाके मिट्टू वाली पुल के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। तफसीलात जानते हैं मुल्तान से नुमाइंदा मलिक साजिद से। जी साजिद। जी बिल्कुल, थाना मुमताज़ाबाद के इलाके में रात गए पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें एक डाकू गिरफ्तार जख्मी हालत में हुआ है, जिसकी शिनाख्त काशी बलोच के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल भी बरामद किया गया है। मुलजिम कई वारदातों में मुलविस है। अपने साथी सावल और अली शान के साथ एक शहरी को लूटा। जब पुलिस को इत्तला मिली तो ये मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस के साथ इनका मुकाबला हो गया और ये जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। 2 साथी फरार होने में कामयाब हो रहे हैं। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर और RPO फैसलाबाद ज़ीशान असगर का जनाब नगर का दौरा। 2 रोज़ा आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इंतजाम का जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर और RPO फैसलाबाद ज़ीशान असगर ने चिनाब नगर में होने वाली 2 रोज़ा आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुंतज़मीन कॉन्फ्रेंस से मुलाकात की और कॉन्फ्रेंस के मकाम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि दाखिली व खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए जाएंगे और पंजाब फूड अथॉरिटी खाने और पीने के पानी का म्यार चेक करेगी। CCTV कैमरों से मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि उलमा इकराम से दरख्वास्त है कि अमन व अमान के क़याम में इंतज़ामिया और पुलिस की मुआवनत करें। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफ़ी-उल्लाह गोंदल और DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चिनाब नगर। पंजाब पुलिस ने स्मॉग फिजाई आलूदगी की रोकथाम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने वाली कार्रवाइयों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रवां साल के दौरान इंसदाद स्मॉग क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 824 मुकदमात दर्ज, जबकि 775 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 34 मुकदमात, 41 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं लाहौर से राना सरवर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का स्मॉग से पाक सूबा पंजाब का विजन का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस की स्मॉग फिजाई आलूदगी की रोकथाम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस ने स्मॉग फिजाई आलूदगी की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पंजाब पुलिस ने रवां साल के दौरान इंसदाद स्मॉग क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 824 मुकदमात दर्ज किए, 775 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इंसदाद स्मॉग क्रैकडाउन में 41 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए, 34 मुकदमात दर्ज भी हुए।
पंजाब पुलिस के तर्जुमान का कहना था कि शौहरात पर धुआं छोड़ने वाली 2,90,000 गाड़ियों के चालान किए गए, 24,000 से ज्यादा गाड़ियों को बंद, 283 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल किए गए। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शाहराव, इंडस्ट्रियल एरियाज, ज़राई समेत दीगर मकामात पर इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म। आज ही पंजाब का कहना था स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन राना अमर के साथ राना सरवर, NTN न्यूज़ लाहौर। लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। इसी सिलसिले में लेस्को टीम ने चूनिया डिवीजन के तहत चांगामांगा सब डिवीजन के इलाके में 2 सनती कनेक्शंस पर बिजली चोरी पकड़ी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक दोनों केसेस में सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर ब्रिज के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी। टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मीटर्स उतार लिए, जबकि बिजली चोरी में मुलविस सार्फिन को DSU और पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। STO चांगामांगा इंजीनियर इरफानुल्लाह, एक्सेन चोनिया मियां तारिक बशीर, SE कसूर सर्कल राव कामरान शौकत ने मौके पर कार्रवाई की निगरानी की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने वाक़े पर सख्त नोटिस लेते हुए बिजली चोरी कौमी जुर्म है, इसके खिलाफ लेस्को की कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। जिला बिहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी का डेयरी मसनूआत में मिलावट करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, गैर मेयारी घी और खोया मौके पर तल्फ कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक हुमायूं। पंजाब फूड अथॉरिटी डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ ज़ुबैर अहमद जाज की सरबराही में करमपुर, दानेवाल समेत मुख्तलिफ मुकामात पर डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और आयल यूनिट्स का मुआयना किया गया। कार्रवाई के दौरान 500 किलो जाली देसी घी, 500 किलो बनास्पति घी और 100 किलो गैर मेयारी घी तलब किया गया। देसी घी और डेयरी यूनिट्स के मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। कई जगह फैट एंड आयल यूनिट को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक प्रोडक्शन एरियाज में गंदगी, हशरात और सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम पाए गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हुमायूं, क्राइम रिपोर्टर NTN बिहाड़ी। हबीबुल्ला में चोरी की 2 अलग अलग वारदातों ने शहरियों में खौफ व हरास फैलाया। चोर लाखों रुपए नकदी कीमती सामान ले उड़े। पहली वारदात मेहरबान शॉप पर हुई, जहां चोर 1.5 लाख रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए, जबकि दूसरी वारदात लाला पाक ऑटो वर्कशॉप में पेश आई, जहां से चोर लाखों रुपए नकदी और कीमती मोटरसाइकिलों के कागजात ले गए। दोनों वारदातों में चोर दुकानों के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए। CCTV फुटेज में चोरों की हरकत वाज़ेह देखी जा सकती हैं, जो NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस से फौरी मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। आए रोज की चोरियों ने शहर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा। मैकलोडगंज और इसके गिरदोनवा में कायम ईंटों के भट्टों की चिमनियों से उठने वाला काला धुआं फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा कर रहा है। फिजा जहरीली और सांस लेना दुश्वार होता जा रहा है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक भट्टों से खारिज होने वाली गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है, जो सांस, आंखों, दिल के अमराज को जन्म ले रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट करें मैकलोडगंज से मोहम्मद अहमद वट्टो। जी बिल्कुल, मैकलोडगंज बारेका और इसके गिरदनवा में कायम ईंटों के भट्टों की चिमनियों से उठने वाला काला धुआं फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा कर रहा है। सांस लेना दुश्वार और फजा जहरीली होती जा रही है। माहौलियाती माहिरीन से जब बात की तो उनका कहना था कि भट्टों से खारिज होने वाली गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल हैं, जो सांस, आंखों और दिल के अमराज को जन्म दे रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों और बुजुर्गों में सांस की बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। काश्तकारों की शिकायत भी सामने आई। किसानों का कहना है कि धुआं फसलों पर असर डाल रहा है और मिट्टी की ज़रखेज़ी कम हो रही है। महकमा माहौलियात के मुताबिक भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की हदायत दी गई हैं, ताहम कई भट्टों पर अब भी पुराने तरीके से चल रहे हैं। जब तक भट्टों से निकलने वाला धुआं काबू में नहीं आता, फ़ज़ा में आलूदगी और इंसानों की मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अहमद वट्टो, NTN न्यूज़, मैकलोडगंज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की तरफ से थाना शाह शम्स में खुली कचहरी का इनेकाद। तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मालिक साजिद खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की तरफ से थाना शाह शम्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया।
کھلی کچہری میں ایس پی کینٹ کائنات اظہر، ڈی ایس پی ممتاز آباد راشد تھیم، ممتاز آباد سرکل کے ایس ایچ او تفتیشی افسران کھلی کچہری میں ان کے ہمراہ تھے۔ کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ سی پی او ملتان نے متعلقہ پولیس افسران کو ہدایت جاری کی قانون کی روشنی و میرٹ پر ان کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ موقع پر سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سن کر حل کرنا ہے۔ ملک ساجد کھوکھر، NTN نیوز، ملتان۔ مرید کے میں ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمت نے شہریوں کو شدید پریشان کر دیا۔ ٹماٹر 600 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ اس اضافے نے نہ صرف خریداروں بلکہ دکانداروں کو مشکلات میں ڈال دیا۔ صوبہ پنجاب میں ان دنوں ٹماٹر مرغی کے گوشت سے بھی مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ مرغی 400 جبکہ ٹماٹر 600 روپے فی کلو تک پہنچنے پر شہری سراپا احتجاج۔ دکانداروں کا کہنا ہے سیلاب کے باعث ٹماٹر کی فصل تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں پیداوار کم اور طلب زیادہ ہونے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دوسرے صوبوں سے ٹماٹر منگوا کر مصنوعی قلت ختم کی جائے اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں مؤثر کردار ادا کریں۔ خواتین میں چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی اجاگر کرنے کے لیے بورے والا میں ایک اہم سیمینار کا انعقاد، جس کا مقصد خواتین کو اس مہلک مرض کی بروقت تشخیص اور علاج سے آگاہ کرنا ہے۔ مزید جانتے ہیں سید ساجد حسین نقوی کی اس رپورٹ میں۔ عورتوں میں چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی دینے کے لیے بورے والا میں ایک خصوصی سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین سمیت کالج اور یونیورسٹی کی طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار میں ماہر ڈاکٹروں نے خواتین کو چھاتی کے کینسر کی ابتدائی علامات، بروقت تشخیص اور علاج کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر خواتین کے لیے میموگرافی ٹیسٹ کی مفت سہولت فراہم کی گئی تاکہ وہ اپنی صحت کے حوالہ سے فوری اقدامات کر سکیں۔ اس موقع پر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ چھاتی کا کینسر اگر ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہو جائے تو علاج ممکن ہے، لہٰذا خواتین کو چاہیے وہ ہر سال میڈیکل چیک اپ لازمی کروائیں۔ بچوں کو سکھا رہے ہیں سیلف بریسٹ ایگزامینیشن، فردر کلینکل ایگزامینیشن اور انویسٹیگیشن پروٹوکولز، تاکہ کوئی بھی ارلی ڈیٹیکٹیو، کوئی بھی ایسی بیماری جس کی ارلی تشخیص ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ سب کو بتایا جا سکے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ بریسٹ کینسر سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، کیا کیا تدابیر ہیں، ہمیں اپنا منتھلی چیک اپ کروانا چاہیے۔ اگر ہمیں ایسی بھی کوئی چیز فیل ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس گلٹی ایک سب سے بڑا سمٹم آ جاتی ہے، اگر ایسی کوئی چیز ہمیں آ رہی ہے تو ہم اپنے جو اسپیشلسٹ ہیں، بریسٹ اسپیشلسٹ، ان کے پاس آئیں۔ سیمینار میں آگاہی کے پمفلٹس تقسیم کیے گئے اور ماہرین نے عملی طور پر خود معائنہ سیلف ایگزامینیشن کے طریقہ کار سے بھی شرکاء کو آگاہ کیا۔ شرکاء نے سیمینار کو مفید اور معلوماتی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے معلوماتی سیمینار سے خواتین میں صحت سے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ڈونگا بونگا اور گرد و نواح میں مچھروں کی بھرمار نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ شام ڈھلتے ہی مچھر جھنڈ کے جھنڈ کی صورت میں گھروں بازاروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، جس سے خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کو اذیت کا سامنا ہوتا ہے۔ شہریوں کو کہنا ہے مچھروں کی افزائش کے باعث ڈینگی، ملیریا، دیگر بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے اور عوام نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت سے فوری مچھر مار اسپرے مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کو اس اذیتناک صورتحال سے نجات مل سکے۔ علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔